안녕하세요, 여러분. 김진영입니다. 이번 시험은 하필이면 크리스마스예요. 그죠? 그래서 크리스마스는 웬 시험이야? 이렇게 생각하시면서 우려하실 수도 있겠지만 또 가만히 생각해보면 우리가 크리스마스라고 아침 새벽부터 일어나가지고 어디 가고 이러신 분들 교회 가는 거 빼곤 사실 별로 없잖아요. 그러니까 너무 우울해하지 마시고 여러분들 일단 아침에 내가 시험을 잘 보고 그다음 기쁜 마음으로 오후에 나갈 거야 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그러면 오늘은 여러분들과 시험 대비해서 뭘 한번 정리해보면 좋을까 제가 고민을 되게 많이 하다가 여러분들이 좀 많이 틀리시기도 하고 최근 시험에서 좀 많이 등장하기도 하는 아이들을 좀 몇 개 정리해 가지고 왔어요. 지금 나와 있는 사진과 관련된 문장 한번 들어보고 정답 찾아볼게요. 갑시다. Number 1. A. Boxes are being arranged on the shelf. B. Floral arrangement is being displayed as a centerpiece. C. Some bowls are being placed in the sink. D. Utensils are being set on the table. Number 2. Didn't we already finish the Maxon report? A. I didn't report it yet. B. Kathy still needs to provide her data. C. The meeting had been finished already. Number 3. When can I check the final plan for the museum? A. I've been there several times. B. A new manufacturing plant. C. Molson Design is still making revisions. Number 4. How many people will be attending the workshop? A. The store on 5th Avenue. B. No, I'll walk there. C. Registration will start tomorrow. Number 5. Your dinner bill today will be $100. A. Your order will be ready. B. Okay, here's my credit card. C. How much should I pay for? Number 6. Do you have this skirt in blue color? A. Oh, I'm not working here. B. I don't have that shirt. C. A new outfit. Number 7. Can we update our designers' computers? A. Hi-Sun is the president of the design department. B. We do have enough budget. C. We need to update our schedule. Part 3. Directions. You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 8 through 10 refer to the following conversation with 3 speakers. Hi Joan, I'm sorry to keep you waiting. The traffic was terrible today. No problems. There were a lot of people late today because of traffic. Route 25 has been closed for improvement. Oh well, the bus is my only option to be here. Well, there is an express train service. Oh really? I didn't know that. I'm still new to this area. Where is the nearest train station? You can use your smartphone. They have an app for their services and street maps. Number 8. Why does the man apologize? Number 9. Why does the woman say, Well, there is an express train service. Number 10. what will the man do next? Questions 11 through 13 refer to the following conversation and floor plan. Attention please. I would like to present you our new shift manager Maria Pullman.
Maria will be in charge of all restaurant affairs from 9 a.m. to 4 p.m. As you all know, we recently enhanced our lunch menu. With the wider and better lunch selection, our customer base has grown up markedly during lunchtime. So Maria will be responsible for retaining and training more employees to meet the increased demand during the lunch switch. She'll also be given the authority to manage the weekly work schedules for all of you. In her previous job as a shift manager at Sears, a local seafood restaurant, she has had extensive experience with training and scheduling staff members. I am sure she will be a great addition to our restaurant. Already, she is working on next week's work assignments, so if you have any say for the work schedule, you should talk to Maria ASAP. Let's all welcome her to our restaurant and try our best to make her feel at home. Number 11. What is the talk about? Number 12. What happened recently at the business? Number 13. What should listeners tell Maria Pullman about? 첫 번째가 진행형 수동태의 상태라고 얘기하는 아이인데, 자, 진행형 수동태의 상태라고 얘기하는 건, 우리가 진행형 수동태라고 얘기하는 건 일단 be 다음에 being이 들어가고, 그리고 뒤에 pp가 이렇게 들어가는 패턴이잖아요. 그래서 이렇게 ing가 들어가기 때문에 우리 강의 들으셨던 분들은 지금 머릿속에 확 떠올라야 되는 게, 아, 맞아. ing가 들어가는 건 being이든 이잉이든 이건 다 동작이라고 했어 라고 하는 게 머릿속에 있으셔야 돼요. 그러면 진행형 수동태니까 일단 기본적으로는 동작이겠구나, 이게 머릿속에 있어야 되는데, 뒤쪽을 보니까 상태라고 얘기하는 거예요. 얘들이 상태로 쓰일 때가 있다고? 네, 여러분, 예를 들어서 디스플레이 같은 단어가 나오면, 디스플레이라는 애는 우리가 생각하는 것처럼 뭔가를 진열해두다 이런 뜻이 아니라 뭔가 놓여있다, 뭔가 보여주다의 느낌이거든요. 놓여있다보다 훨씬 더 맞는 말은 그 보여주다의 느낌이에요. 그러면 예를 들어서 display your permit, 그러면 네 permit이라고 얘기하는 건 주로 이제 parking permit 같은 주차 허가증 같은 걸 디스플레이 해두세요. 그러면 유리창 위에다가 두라는 거거든요. 그러니까 보이게 두세요의 느낌이에요. 따라서 진열한다기보다는 보여주다의 느낌이 강해서 이 디스플레이가 들어가게 되면 그냥 이 자체가 동작보다는 상태의 느낌이 크거든요. 그러니까 이런 아이들이 나오면 그냥 얘들은 원래 상태인 거죠. 또 예를 들어서 홀드란 단어가 나오면, 예를 들어 지금 제가 펜을 이렇게 잡고 있어요. 이렇게 잡고 있는 걸 홀드라고 하잖아요. 그러니까 holding a pen, 이거 너무 그런가? 그죠? 이게 약간 예쁘지 않게 잡았네요. 저 holding a pen 이렇게 얘기하면 holding 이미 잡고 있는 상태이니까 being held 하고 얘기해도 역시 상태를 얘기하는 패턴이 되는 거죠. 이렇게 원래부터 상태의 느낌을 가지고 있는 동사라면 얘들이 being이 들어가든 ing이 들어가든 다 상태이다. 근데 우리가 wearing 같은 것도 좀 외웠고 holding도 외웠고 혹은 sitting이나 standing 같은 건 원래부터 앉아있다 서있다의 느낌이기 때문에 들으면서 구별하기가 그렇게 어렵지는 않은데, being이 들어가게 되면 너무나 머릿속에 being 들어가면 사람이 나와야 돼 이렇게 여러분들이 생각하고 계시기 때문에 오히려 being 들어가는 패턴들을 많이 틀리시기도 한다는 걸 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 그래서 오늘은 그 부분에 대한 정리를 조금 해보고자 합니다. 자, 일단은 여러분들 사진을 한번 보면 사진 속에는 뭔가 걸린 것들도 많고요. 놓여있는 것도 많은데 첫 번째는 사람이 없어요. 따라서 여러분들이 듣는 문장 안에 사람을 지칭하거나 사람을 얘기하는 게 나오면 일단 틀리겠죠. 두 번째는 동작도 보이지 않아요. 따라서 동작을 얘기하는 ing이나 being 같은 게 나오면 이런 것도 틀리겠구나, 이런 걸 보고 가실 필요가 있겠습니다. 자, 그럼 조금 더 구체적으로 가보면 일단 사진 속에 여기에 이렇게 식물들이 나와요. 사실은 얘도 약간 식물처럼 보이긴 하는데 우리 요거는 꽃병이라고 간주할게요. 여러분들 저거 식물 아니야? 혹시 이렇게 하실까봐 꽃병입니다. 꽃병이 꽂혀 있는 거예요. 꽃이. 그럼 이렇게 꽃병이 꽂혀 있는 거는 우리가 floral 혹은 flower
arrangement라고 얘기하는 반면에 이렇게 뿌리줄기 잎이 다 있는 것들을 plant라고 한다. 이것도 조금 구별하시면 좋을 것 같고요. 그 다음 벽을 보니까 벽에 사진들이 막 이렇게 걸려 있거든요. 사진 같은 게 막 걸려 있고 진열되어 있고 했을 때 진열하다, 놓다 이런 여러 가지 동사들이 있지만 벽에 걸려 있는 걸 묘사할 때 많이 쓰는 표현은 여러분들이 너무 잘 알고 있는 hanging이라는 표현도 있지만 또 mounted라는 표현이 되게 잘 나와요. 그래서 벽에 걸린 상태를 얘기할 때 쓰는 표현, 이것도 같이 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 천장에서부터 이렇게 조명기구가 내려와 있는 것도 보이는데 이런 조명기구라고 얘기하는 걸 우리는 뭐라고 하냐면 light fixture이라고 하거든요. 그리고 의자를 좀 보니까 요렇게 등받이가 있는 의자, 우리 이런 걸 뭐라고 하냐면 chair이라고 하죠. 그런데 지금 이 의자처럼 등받이가 없는 이런 형태의 의자를 뭐라고 하냐면 stool이라고 합니다. 그래서 stool, chair, 또 이렇게 팔걸이가 있는 애는 뭐라고 얘기하죠? armchair이라고 하기도 하고 이런 거를 우리 sofa라고 하죠. 그래서 또 2, 3인용 소파는 couch이라고 부르기도 하니까 이런 단어들까지 같이 좀 봐주시면 좋을 것 같아요. 그리고 여기 보면은 우리가 문을 열 수 있는 장 같은 것도 있고요. 그 다음 유리창 같은 거 혹은 현관문 같은 게 열려 있어요. 열려 있는 모습까지 확인할 수 있고 계단이 있고 옆에 벽돌 모양도 있고 되게 다양한 것들이 들어가 있는 사진이에요. 그래서 이런 사진 속에서 나와 있는 쿠션의 모양부터 시작해서 쭉 한꺼번에 훑어보시면 좋을 것 같아요. 많은 문제가 나올 수 있는 애들입니다. 그러면 이렇게 사람이 없고 동작이 없는 사진이 나오면 그때는 우리는 어떻게 해야 합니까? 이때 여러분들이 주의하셔야 될 가장 중요한 건 위치를 얘기하는 표현. 위치를 얘기하는 가장 대표적인 표현이 전치사죠. 이 부분을 정리하실 필요가 있습니다. 괜찮나요? 자, 그러면 이제 나왔던 어휘들 한번 정리해 볼게요. 첫 번째는 조명기구라고 했었던 light fixture. 정리해 두시고 그 다음에 우리 사진 같은 것들이 걸려 있을 때 사용했었던 hanging 그리고 mounted 라는 표현도 있었고요. 그 다음에 의자에는 chair도 있었고 소파도 있었고 또 armchair이라고 하는 것도 있었고 또 시험에 잘 나오는 stool이라고 얘기하는 애도 있었어요. 이것도 같이 봐두시고요. 기타 같은 게 기대어 있어요. 기대어 있다 그러면은 leaning이라는 표현이나 혹은 proped라는 표현을 써서 어디에 기대어 있는 표현을 사용하기도 하죠. 그리고 쿠션 같은 것들이 놓여 있고 계단도 있고 문이 열려 있는 모습 이런 까지 확인할 수 있고요. 그 다음 plant라고 얘기하는 건 어떤 거라고요? 뿌리줄기 잎이 다 있는 거. 그런데 꽃꽂이처럼 꽂혀 있는 건 뭐라고 했습니까? floral 혹은 flower arrangement다 이랬던 것도 기억하세요. 그래서 이런 표현들이 그림 속에서 나올 수 있는 애들이니까 기억해 두시고 이 그림에서는 특히나 위치가 중요할 거기 때문에 우리는 전치사구를 잘 들어야 한다. 이것도 같이 봐두시면 좋을 것 같아요. 자, 그런데 오늘 제가 여러분들에게 얘기하고자 했던 가장 중요했던 핵심은 뭐였냐면 진행형 수동태인데 be 다음에 being이 들어가고 pp가 들어가는데 이런데 상태인 것들이 있더라. 이게 중요한 거였거든요. 자, 그러면 우리 이렇게만 외워줄게요. being 다음에 displayed가 들어가거나 being 다음에 cast가 들어가거나 뭔가를 보여주자 할 때 shown 혹은 exhibited 이거 글씨 잘 안 보이시죠? exhibited 그 다음에 뭔가를 키울 때 쓰는 grown 이런 표현들이 들어가면 이런 애들은 진행형 수동태 즉 being이라고 하는 게 있음에도 불구하고 상태를 얘기하는 표현이다 이렇게 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 그래서 being displayed, being cast, being shown, being grown, being exhibited 이런 표현들이 등장을 하게 되면 얘들은 모두 다 상태를 얘기하는 표현이다. 이렇게 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 지금 나와 있는 사진과 관련된 그림 문장 한번 들어보고 정답 찾아볼게요. 갑시다. A. Boxes are being arranged on the shelf. 아, 봐요. Boxes are being arranged on the shelf. 일단
boxes are being 하고 들렸으니까 움직임을 얘기하는 거니 뒤에 동사가 중요하겠죠? Boxes are being arranged on boxes are being arranged on boxes are being arranged on the shelf. boxes are being arranged. 그럼 being 하고 등장을 했으니까 일단 뒤에 나와 있는 게 이 예외에 해당하는 게 아니라면 무조건 틀렸거든요. arrange라고 얘기하는 건 물건을 놓는 거죠. 그러니까 놓아두는 중이다. 동작이라서 틀렸어요. 그러면 두 번째 한번 들어볼게요. B 가봅시다. B. B. Floral arrangement is being displayed as a centerpiece. Floral arrangement is being displayed as floral arrangement is being displayed. Floral arrangement is being displayed as a centerpiece. floral arrangement is being displayed. 그러면 being이라고 하는 게 등장을 하긴 했지만 displayed라고 얘기하는 게 들어가게 되면 예외에 해당하는 것이었기 때문에 얘가 뭐가 된다? 상태가 된다. 이걸 기억하셔야죠. centerpiece란 표현은 모르겠어요. 그럼 보류하고 갑니다. 자, 그 다음 세 번째 한번 가볼게요. C. C. Some bowls are being placed in the sink. C. Some bowls are being placed in the sink. C. Some bowls are being placed in the sink. Some bowls are being placed. 그러면 being placed, 놓여지고 있는 중, 동작 얘기하는 거니까 틀렸겠죠? 그럼 D. D. Utensils are being set on the table. 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 그러면 utensils are being set. 얘도 동작이니까 결국은 being이 다 들어가 있는 문제인데 이 중에서 상태인 것이 무엇인가를 찾아라 라는 문제 유형입니다. 그럼 네 가지 중에서 상태가 되는 거 누구밖에 없어요? 얘 하나밖에 없으니까 B가 답이 되겠구나 이렇게 골라주시면 됩니다. 괜찮아요? 그래서 여러분 이런 문제의 패턴처럼 모두 다 being이 들어가게 되면 모두 동작이라고 생각하기 때문에 틀리실 수 있어요. 이때는 이 displayed라고 하는 게 예외라는 걸 알고 있어야만 문제를 풀 수 있는 꽤나 난이도가 높은 문제이고요. 아주 최근에 이런 형태로 출제된 적이 있으니까 유형 한번 잘 봐두시면 좋겠습니다. 자, 그러면 센터피스가 뭡니까? 중간에 놓이는 물건, 그러니까 테이블 같은 게 있으면 테이블 장식으로 중앙에다가 이렇게 놓아두는 이런 꽃이나 과일 같은 거 있잖아요. 이런 중앙 장식물을 센터피스라고 합니다. 그럼 테이블 중간에 이렇게 놓여 있는 거 맞으니까 틀린 게 없겠죠? 그러면 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르실 수 있고요. floral arrangement라는 표현도 쓸 수 있지만 flower arrangement라는 표현을 써도 똑같은 표현이고 말씀드렸듯 뿌리 줄기 잎이 있는 건 plant라고 하고요. 꽃병 같은 데 심어져 있는 걸 flower arrangement라고 합니다. 그래서 아까 이거 제가 꽃병이라고 막 강조했었어요. 여러분들 보시기에 화분처럼 보일 수도 있지만 헷갈릴까 봐 꽃병이라고 막 강조한 거니까 꽃병으로 보시면 될 것 같습니다. 되셨나요? 파트 2 문제를 한번 볼 건데 요즘에 나오는 파트 2 문제는 여러분들이 옛날에 풀던 것처럼 직접 딱 들었을 때 깔끔하게 답이구만 이런 게 별로 없고요. 문제를 풀다 보면 이 답이야 뭐야? 이런 느낌이 들거나 아니면 다 풀었는데 답이 없는 것 같아 이런 느낌이 드는 유형들이 되게 많거든요. 그래서 오늘은 그런 유형들을 좀 집중적으로 살펴보려고 해요. 자, 그러면 일단 파트 2에서 고난도로 나오는 약간 여러분들이 생각했을 때 이렇게 답이 나온다고? 라는 유형들을 몇 개 묶어놨으니까 오늘 제가 설명드리는 답변의 형태들을 좀 잘 기억해 두시면 문제 풀 때 되게 쉬워질 것 같아요. 자, 그러면 일단은 2번 문제부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 넘버 2 질문 들어볼게요. Didn't we already finish the Maxon report? Didn't we already finish the Maxon report? Didn't we already finished? 그랬어요. Didn't we already finished? Didn't we already finish the Maxon report? 자, 그러면 이렇게 동사까지를 듣고 나면 뒤쪽에 나와 있는 목적어의 역할은 되게 미비해요. 그러니까 일단 들으셔야 되는 건 동사까지 듣고 Didn't we already finished? 그럼 첫 번째로 주의하셔야 되는 게 뭐냐면 여기 있는 not은 아무 의미가 없다. 그러니까 그냥 didn't, 과거 패턴이고 이것만 잡으시면 됩니다. 그럼 깔끔하게 핵심을 잡아주면 그거 끝냈니? 이 정도의 느낌이죠. 그거 끝냈니? 그럼 뒤쪽에 나와 있는 report랑 관련되어서 오답을 만들어주는 것들은 틀리겠구나 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그러면 A 가봅시다. A. I didn't report it yet. I didn't report it yet. I didn't report it yet. 여차 여러분들이 해석을 하면 되게 답이 될 것 같아요. 너 그 report 끝냈니? 그러니까 I didn't report it yet.
아직 보고 안 했어. 이렇게 말하면 어때요? 아, 안 끝냈으니까 보고를 못 했구만. 이렇게 생각하기 쉽잖아요. 그런데 여기서는 끝냈냐고 물어보는 거지 보고 했냐고 물어본 거 아니거든요. 또 질문 속에 나왔던 report랑 같은 발음으로 등장을 하게 되면 정답이 되게 쉽지 않아요. 그러니까 일단 동일 발음이 나와 있는 형태라면 정답의 우선순위에서는 조금 제거해 놓고 본다. 이거부터 기억하시면 좋을 것 같아요. 그러면 B 가볼게요. B. B. Kathy still needs to provide her data. Kathy still needs to provide her data. Kathy still needs to provide her data. Kathy still need to provide her data. provide였나? 동사 잘 모르겠어요. 그런데 여러분 중요한 건 Kathy still need to. 캐티가 아직도 뭘 해야 된대요. 그러면은 뭔가 해야 될 일이 있다는 건 끝난 거예요? 끝나지 않은 거예요? 끝나지 않은 거죠. 그러니까 동사로 비교한다면 need to, 아직도 못했어 라는 느낌이니까 finish 하지 못했다 라는 동사에 가장 잘 어울리는 패턴인 거죠. 자, 그럼 세 번째 한번 가볼게요. C. C. The meeting had been finished already. 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 그러면 벌써 끝났어 라고 얘기하면 finish라는 단어가 똑같이 겹쳐지니까 마치 답인 것처럼 느껴질 수 있어요. 그렇지만 여기에 already까지 들어가서 너무 괜찮죠. 근데 묻고 싶었던 건 뭐냐면 우리 끝냈니? 니까 미팅에 관련된 얘기 전혀 없어서 답이 되긴 쉽지 않을 거예요. 그럼 정답은 누가 된다? B가 된다. 이렇게 고르시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 여기 B에서 중요한 거 있어요. 일단 첫 번째 동그라미 치세요. Kathy. 동그라미 치시고 still에다가 동그라미 치시고. 자, 그러면 첫 번째 이렇게 누군가 제3자의 이름이나 어떤 사람의 직책이 등장을 하게 되는 경우 이 이름이나 직책이 등장하는 패턴들이 나왔을 때는 잘 몰라요 라는 패턴과 비슷하거나 아니면 아직도 뭔가가 더 필요해서 끝나지 않았다는 느낌을 가지고 있는 정답으로 쓰일 때가 많습니다. 자, 두 번째, still이라고 하는 게 들어가게 되면 아직도 여전히 뭔가의 완성이 되지 않아서 마무리가 되지 않았거나 혹은 모른다 라는 느낌으로 쓰일 가능성이 많아요. 그래서 제3자의 이름이 나오거나 혹은 still이 들어가는 패턴은 잘 몰랐을 때 정답의 우선순위가 된다. 이렇게 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 그 예쁘게 해석하면 어떻게 될까요? 너 그 리포트 벌써 끝냈니? 이렇게 물었더니 캐티가 아직 데이터를 안 줬어. 걔 데이터가 더 필요해. 이런 느낌이 되는 겁니다. 괜찮습니까? 자, 그러면 2번 질문 한번 들어볼게요. When can I check the final plan for the museum? When can I When check? can I check the final plan for the museum? 되게 길어요. When can I check the final plan for the museum? When can I check the final plan for the museum? When can I check the final plan for the museum? 그러면 언제 내가 체크할 수 있겠니? 그것을 이렇게 받으시면 되죠. 그거 내가 언제쯤 확인할 수 있을까? 그러면 뮤지엄을 위한 final plan이라고 얘기하는 건 이 plan이란 단어예요, 여러분. 약간 어떤 느낌이 있냐면 우리 블루프린트처럼 설계도 같은 걸 얘기할 때도 사용하거든요. 그러니까 뮤지엄을 위한 파이널 플랜이라고 얘기하면 이게 뮤지엄 설계도라고 생각하셔도 될 것 같아요. 그러면 설계도를 언제 내가 볼 수 있을까? 체크한다는 건 확인하는 거니까 언제 볼 수 있을까? 이렇게 잡으시면 될 것 같습니다. 그럼 내가 그거 언제 볼 수 있어? A. I've been there several times. A. I've been there several times. 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 이렇게 들려요. I've been there several times. I've been there several times. 이게 뭔 소리야? 일단 여러분들이 액센트가 여러분들한테 익숙하지 않아서 그런데요. 다시 한번 들어볼까요? I've been there several times. I've been there several times. I've been there several times. 이렇게 얘기하면 times 뒤에 붙을 수 있는 several 이렇게 들리는 거 뭐 있을까요? several이라는 표현이 있을 거고요. I've been there 이라는 미국 발음 there 하는 영국 호주 발음 I've been there 뭐예요? 나는 거기 가봤다의 표현이죠. 그래서 I've been there 아니고 I've been there several times 이렇게 들려요. 다시 한번 들어보실까요? 가봅시다.
I've been there several 그죠? times. I've been there several B. times. I've been there several times. I've been there several times. 그러면 뭘 얘기하는 겁니까? 나는 거기 몇 번 가봤다. 지금 경험을 얘기하면서 가봤냐라고 물어보는 게 아니고 뭘 얘기하는 거냐면 내가 언제 볼 수 있는가라고 하는 시간의 표현을 얘기하는 거니까 틀렸겠죠? 그럼 두 번째. B. A new manufacturing plant. B. A new manufacturing plant. A new manufacturing plant. 그러면 우리 plant, 발음오답이기도 하고요. 지금 여기 이렇게 명사가 떡하니 나왔는데 여러분 우리 질문을 한번 생각해보면 언제 final plan을 확인할 수 있습니까? I가 주어고 여기가 이렇게 동사고 뒤에 나와 있는 목적어까지 이렇게 들어가 있고 전치사의 목적어까지 다 들어가 있다면 얘는요 역할이 없어요. 그러면은 이 when이 하는 역할은 무슨 역할? 부사 역할일 거거든요. 그러면 지금 부사를 묻고 있는데 이렇게 명사로 답해주긴 쉽지 않기 때문에 when, where 이런 아이들은 명사 형태의 답을 잘 안 가지고 와요. 시간을 딱 얘기해 주는 거라면 모르요 2시 이렇게 시간을 얘기하는 거라면 모르겠지만 그런 게 아니라면 다른 형태의 명사로는 답을 잘 얘기하지 않습니다. why도 마찬가지예요. why 하고 물었는데 명사로 답 잘 주지 않아요. 그러니까 명사의 단어는 정답률이 떨어진다. 이걸 좀 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 C. C. Molson Design is still making revisions. C. Molson Design is still making 아까 revisions. 문제 복습이죠. C. Molson Design is still making revisions. Molson Design still making revisions. 그러면 Molson Design 어떤 회사이고 회사도 역시 제3자의 느낌인 거죠. 그 다음에 still이란 단어까지 들어갔으니까 제3자가 그럼 난 잘 모른다는 얘기고 still 아직도 여전히 끝나지 않았어? 아직 잘 모른다는 얘기구나 이렇게 잡으시면 될 것 같습니다. 그래서 정답은 C가 되겠구나 이렇게 고르시면 돼요. 2번, 3번 지금 같은 형태였습니다. 첫 번째 누가 등장하는 거? 제3자. 두 번째 어떤 단어가 나와도 still이 나와도 정답이 잘 된다 이렇게 기억해 주시면 좋을 것 같은데 still 말고도요 사실 already라는 애도 정답으로 되게 많이 쓰이고요 그리고 actually라고 얘기하는 아이도 등장하면 정답이 되게 잘 되거든요 근데 최근에 가장 많이 등장하는 것 중에 하나가 still이니까 같이 기억해 두시면 되게 좋을 것 같아요 괜찮습니까? 자 그럼 다음 질문 한번 들어볼게요 질문 가봅시다 How many people will be attending the workshop? 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 그러면 how many people attending 까지만 들으시면 얼마나 많은 사람들이 옵니까? 그래서 결국은 사람의 숫자 여기까지만 들어도 문제는 풀 수 있어요. 얼마나 많은 사람이 옵니까? 이제 우리가 찾아야 되는 건 사람 숫자죠. 20명, 30명, 12명 이런 것처럼 사람의 숫자를 얘기하는 패턴이 나오면 될 것 같은데 A부터 한번 가볼게요. A. The store on Fifth Avenue. 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 그러면 store on Fifth Avenue. 이거는 뭘 얘기하는 거죠? 위치를 얘기하는 거니까 굳이 누구의 짝이야? 라고 묻는다면 where의 정답이 되겠네요. 두 번째. B. No, I'll walk there. No, I'll walk there. No, I'll walk there. No, I walk there. 근데 여러분 이거 발음 한번 들어보실래요? No 다음에 걷다란 발음이 어떻게? I'll walk there. I'll walk there. I'll walk there. I'll walk there. 어때요? I'll walk there 이라고 얘기하는 게 미국 발음일 텐데 I'll walk there. I'll walk there. I'll walk there. 이게 미국 발음일 텐데 I'll walk there. I walk there. I'll walk there. 이렇게 들리죠. 그러면 여러분들 들으셔서 뭐라는 거야? 이렇게 들릴 수 있어요. 일단 이 WA의 발음이 미국 발음에서는 워라고 들리지만 영국 발음은 약간 이런 느낌이에요. 우 이런 느낌이거든요. 그래서 walk가 아니고 walk 발음입니다. 또 there이란 사운드는 어때요? there 아니고 there. 그러다 보니까 I will walk there 이란 사운드가 I'll walk there 이렇게 들리는 거죠. 다시 한번 들어보실게요. I walk there. I'll walk there. I'll walk there. I'll walk there. 이제 알겠어요? I walk there. 나는 걸어갈 거야. 왜 나왔을까요? workshop이라는 단어가 나왔을 때 반으로 쪼개면 work라고 얘기하는 데에서 가장 흔하게 등장하는 게 walk.
shop이란 단어에서 가장 흔하게 연상되는 단어가 store이거든요. 자, 그럼 첫 번째 문제도 왜 나왔는지 알겠네요. store이란 단어가 shop에서 연상되는 거구나. work는 work랑 발음 오답이구나. 자, 그리고 또 하나. 의문사가 이렇게 등장을 하면 의문사는 yes와 no 같은 건 절대로 정답으로 쓰지 않아요. 그러니까 no 하는 순간 완전 틀렸구만. 이것도 알 수 있는 거죠. 그러면 C 가볼까요? C. Registration will start tomorrow. Registration will start tomorrow. Registration will start tomorrow. Registration will start tomorrow. 그러면 얼마나 많은 사람이 그랬는데 이것도 사람이 아니고 이건 no에서 틀렸고 어머마? 얘도 사람이 아니고 이거 시간 얘기하는 거 아니야? 약간 이렇게 된단 말이에요. 그럼 그랬을 때는 완전히 틀린 두 개를 버리고 남은 하나를 정답으로 남기고 가셔야겠죠. 자, 그럼 볼게요. 무슨 의미입니까? 얼마나 많은 사람들이 참여할 겁니까? registration은 내일 시작할 겁니다. 그렇다면 무슨 얘기죠? 아직 registration을 시작하지 않았어요. 그럼 다른 말로 어떻게? registration hasn't been started yet. 아직 시작되지 않았습니다. hasn't started yet. 아직 시작되지 않았습니다. 이렇게 쓰면 되겠죠. 그래서 아직 registration 시작되지 않았어요. 그러니까 아직 시작되지 않아서 우리는 어떻다? 모른다. 이런 느낌이라고 생각하시면 되겠죠. 자, 이렇게 결정되지 않았습니다. 혹은 발표되지 않았습니다. 혹은 아직 자료가 끝나지 않았습니다. 이런 표현들은 모두 다 모른다 라는 의미를 가지고 있는 애들이거든요. 그럼 누군가 뭔가를 물었을 때 몰라요. 그러면 정답률이 당연히 높을 거 아니에요. 그러니까 정답률이 높구나 이렇게 생각하시면 되는 유형입니다. 괜찮나요? 자, 그럼 다음 질문 한번 들어볼게요. 자, 다음 질문 가봅시다. Your dinner bill today will be $100. 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 그럼 빌의 가격을 얘기해 주는 거죠. 그러니까 이게 저녁값이 지금 $100야? 이걸 잡는 게 중요한 게 아니고요. 빌의 가격을 말하는구나. 이렇게 잡는 게 중요해요. 그래서 평서문은 전체에 나와 있는 내용을 완벽하게 해석한다기보다는 얘가 가지고 있는 의미의 커다란 부분을 잡는 것. 계산서 얘기를 하는구나. 기간 얘기를 하는구나. 이 사람이 없단 얘기를 하는구나. 이게 중요하거든요. 그럼 dinner bill today will be $100. 그러면 빌이 $100야. 가격을 얘기하는 거구나. 그러면 자, 이렇게 이야기해서 평서문이 등장을 하게 되면 평서문에서 가장 중요한 건 이야기가 이어지도록 하는 게 중요해요. 그러니까 갑자기 뚝 얘기를 끊어버리는 게 아니라 그 다음 이야기로 자연스럽게 넘어갈 수 있는 좋은 반응을 찾는 게 핵심이거든요. 자, 그러면 너 디너 빌에 대한 얘기를 했어요. 그럼 이제 어떤 반응을 주는지 한번 볼게요. Your dinner bill today will be $100. A. Your order will be ready. A. Your order will be ready. Your order will be ready. 그러면은 주문에 대한 얘기고 지금 dinner bill에 대한 얘기는 아니니까 이거 주제가 틀린 것 같아. 그럼 두 번째. B. Okay. Here's my credit card. B. Okay. Here's my credit card. 자, bill, 청구서랑 관련되어서 credit card 등장하면 어떻습니까? 괜찮죠? 세 번째. C. How much should I pay for? B. How much should I pay for? How much should I pay for? 얼마입니다 하고 나왔으니까 how much라고 또다시 물어볼 필요는 없는 거죠. 그럼 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르시면 되겠죠. 자, B이 등장을 했으면 그 다음 행동으로 가장 좋은 것을 고르는 패턴? 이게 평서문에서는 아주 잘 나오는 유형 중에 하나고요. 실제로 시험에서는 이렇게 반문의 형태가 정답이 잘 되는 경우도 많아요. 하지만 이미 돈이 나왔으니까 how much라고 또다시 묻는 건 질문에 맞지가 않겠죠. 그랬더니 어떤 분이 그러시더라고요. 아니, $100가 나왔는데 친구한테 물어볼 수 있잖아요. 야, 그러면 $100면 나는 얼마를 내야 되지? 이건 너무 많이 가는 거죠. 혼자 밥 먹을 수도 있는 거잖아요. 알 수 없어요, 여러분. 그러니까 꼭 옆에 친구가 있다는 전제 하에 내 친구가 나랑 같이 더치페이를 하기로 해서 걔에게 물어봤다라고 스토리를 만드시는 건 좋은 방법이 아닙니다. 있는 그대로 객관적인 걸 찾아주세요.
자, 그러면 다음 질문 한번 가볼게요. 질문 갑니다. Do you have this skirt in blue color? Do you have this skirt in blue color? Do you have this skirt in blue color? Do you have the skirt in blue color? Do you have the skirt in blue color? 그러면 blue color skirt 있습니까? 그러면 스커트 색깔 이거 다른 색깔 있어요? 라고 물어봤어요. 그렇다면 이 질문한 사람은 아마도 손님일 거고 그럼 여기에 대해 답변해야 되는 사람은 누구일까요? 점원일 가능성이 크겠죠. 그러니까 지금 가게에서 물건에 대해 묻고 있는 거구나 라고 얘기하는 걸 먼저 잡을 수 있으셔야 돼요. 자, 그러면 A. Oh, I'm not working here. Oh, I'm not working here. 여러분들은 이런 경험 없으신가요? 저는 사람들이 저보고 되게 질문을 부르는 얼굴이래요. 저를 보면 뭘 잘 알고 대답을 잘해줄 것 같이 생겼대요. 그래서 어딘가 길을 가잖아요. 그러니까 해외여행 같은 걸 가도 길을 가면은 저한테 그렇게 길을 물어봐요. 아니 뭐 일본 이런 데 갔을 때는 제가 동양 사람처럼 생겼으니까 일본 사람이라고 착각할 수 있다 쳐요. 그런데 뉴욕 막 이런 데를 가잖아요. 뉴욕에서도 외국 사람들, 막 독일 사람 이런 사람들이 저한테 길을 물어봐요. 그래서 제가 뉴욕에 사는 사람처럼 생겼대요. 저는 약간 길을 다닐 때 주변을 막 이렇게 본다거나 지도를 본다거나 이러는 게 아니라 그냥 몰라도 그냥 쭉 가요. 가다가 모르면 돌아오면 되죠. 약간 이런 생각으로 그냥 걷거든요. 그러니까 정말 그 동네 사는 사람처럼 보이는 거죠. 근데 제가 이 질문도 진짜 많이 받아요. 그래서 저는 옷을 사러 가면 옷을 막 이렇게 보통 입어보고 사고 이러잖아요. 옷 입어보는 걸 되게 싫어해요. 그래서 그냥 이렇게 쓱 둘러봐요. 그 다음에 이거 좀 괜찮은 것 같은데 이렇게 보다가 이거 가져갈게요. 이렇게 사가지고 가거든요. 그래서 옷을 잘 안 입어보고 약간 뒷짐지고 걸어 다니다 보니까 완전 점원 같은 거죠. 그러니까 언니 이거 사이즈 있나요? 아줌마 이거 파란 색깔 있어요? 이런 질문 진짜 많이 받거든요. 그럼 제가 하는 대답이 뭐겠어요? 이거죠. 저 여기서 일 안 하거든요. 이렇게 얘기하는 거. 저 점원 아니거든요. 나 여기랑 관련 없는 사람이거든? 이런 패턴이요. 그럼 이렇게도 쓸 수 있겠네요. 뮤지엄 몇 시에 문 닫아? 나 뮤지엄에서 일 안 하는데? 아니면 야 뮤지엄 며칠에 문 닫아? 나 도서관에서 일하는데? 이렇게 전혀 다른 곳에 대한 이야기를 하거나 나는 그것과 관련이 없다. 혹은 뮤지엄 우리 월요일 날 쉬어? 그럼 나 거기 그만뒀는데 더 이상 관련이 없음을 밝혀주는 형상. 관련이 없다. 이런 형태로 나타나는 답변. 이런 형태들도 답으로 많이 쓰일 수 있습니다. 그러니까 나랑 관련 없어. 나랑은 해당 없어. 이런 패턴인 거죠. 자, 그럼 두 번째 가볼까요? B. I don't have that shirt. I don't have that shirt. 그러면 shirt, skirt 비슷한 형태로 나와 있는 연상오답입니다. 세 번째. C. A new outfit. A new outfit 하고 얘기하면 이렇게 명사로 딱 떨어지는 패턴은요. 어디서도 정답률이 떨어져요, 여러분. 그러니까 명사로 되어 있는 패턴은 정말 뭐 먹을 거니? 아니면은 뭐 누구니? 이런 것처럼 대놓고 명사의 이름을 대시오 라고 묻는 경우가 아니라면 정답이 되는 경우가 많지 않다. 이걸 기억하시면 됩니다. 그러면 누가 답이 되겠어요? 나 여기서 일 안 하거든요. 나는 관련이 없어요. 라는 느낌을 가지고 있는 패턴. 그러니까 전 여기서 일하지 않아요. 전 여기 경험이 없어요. 해본 적이 없어요. 저는 그곳이 아닙니다. 예를 들어 마케팅에서 요즘에 준비하는 게 뭐야? 다 펄체싱이거든. 이런 것처럼 다른 부서를 얘기하거나 야 너 상 탔다며? 축하해. 내 파트너거든? 이런 것처럼 다른 사람들을 언급하는 이런 형태도 아주 잘 나오는 유형이니까 같이 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 그러면 7번 질문 한번 가볼게요. 7 질문 들어봅시다. Can we update our designers' computers? Can we update our designers' computers? Can we update? 우리 업데이트 할 수 있겠어? 그럼 업데이트 할 수 있겠어? 업데이트 여부에 대해서 물어봅니다. 그러면 업데이트 여부에 대한 답을 주셔야죠. A. Hi-sun is the president of the design department. Hi-sun is the president of the design department. 하이선이 president래요. 그러면은 이 사람이 지금 president다? 그럼 design하고 연상된 발음이 나왔으니까 일단은 보류하시고 제3자가 나왔군 이라고 하는 것만 생각해 주시면 돼요. 그럼 두 번째. B. We do have enough budget. We do have enough budget. We do have enough budget. 돈 얘기가 나왔고요. 세 번째. C. We need to update our schedule. We need to update our schedule. We need to update our schedule. 그러면 schedule 대표적인 영국 발음에서 나오는 영국 발음과 미국 발음이 다른 단어 중에 하나가 바로 schedule이죠. schedule 발음 조심하시고요. 자, 일단 여기서도 update이라는 게 나왔어요.
그럼 여러분 보세요. 첫 번째도 디자이너라는 발음오답이 있고 그다음 세 번째도 업데이트의 발음오답이 있는데 발음오답이 없는 건 B밖에 없거든요. 이렇게 모를 때에는 발음오답이 없는 쪽을 골라주셔야 돼요. 그런데 B에는 굉장히 중요한 단어가 하나 있습니다. 바로 이거예요. 자, 이 단어 없어도 되죠. We have enough budget. 우린 예산이 충분해 이래도 되는데 여기 do가 들어가면 이게 뭐 하는 거예요? 강조하는 do잖아요. 자, 이렇게 강조에 do가 들어가게 되면 정답률이 높습니다. So we do have enough budget. 우리는 충분한 예산이 있어. 강조하는 거예요. 그럼 우리 업데이트 좀 해줄 수 있을까? 컴퓨터 좀 좋은 걸로 업데이트 해줘. 사양 좀 올려줘. 아니면 프로그램 업데이트 좀 해줘. 그랬더니 돈이 넉넉하게 있어. 예산이 있으니까 해주겠다의 느낌이 되는 겁니다. 그래서 정답은 B가 되는구나. 이렇게 고르시면 돼요. 자, 그럼 한번 정리해 볼게요. 첫 번째. 제 3자가 등장하는 거. 두 번째, still, already, actually 이런 애들이 들어가는 거. 그 다음에 세 번째, 관련 없다, 해당 없다 이런 패턴으로 나오거나 아니면은 다른 사람이다, 내가 아니다, 즉 오해를 언급하는 패턴. 그 다음 네 번째는 결정되지 않았다, 발표되지 않았다 이런 패턴으로 나와서 모른다 라고 얘기하는 패턴. 다섯 번째는 do가 강조를 하는 경우. 이런 패턴들이 나오는 경우 얘들은 정답률이 높다. 이것 좀 기억해 주셨으면 좋겠어요. 사실 이 패턴들 우리 강의 들으셨던 분들은 우리가 파트 2 나오는 거에서 제가 되게 강조하는 게 10강하고 4강이잖아요. 여기서 이미 다 보셨던 애들이에요. 그래서 우리 강의 들으셨던 분들은 이거 다시 한번 꼭 복습해 두시는 거 잊어버리지 마시고, 그래서 여기에 나와 있는 이 오답 패턴들만 잘 기억하셔도 파트 2 문제 제가 매달 시험 나오는 거 보면서 정리하고 있는데 달라지는 거 별로 없어요. 그래서 우회적인 답변도 늘 같은 패턴으로 나옵니다. 그러니까 제가 말씀드렸던 유형들만 좀 잘 기억해 주시면 아주 좋을 것 같아요. 자, 그러면 이제 파트 3, 4로 가서 노파학 문제를 한번 좀 풀어보도록 하죠. 첫 번째를 보면 Why does the man apologize? 질문 속에 apologize나 아니면은 thank 같은 게 들어가면 이게 무조건 키워드예요. 그래서 정답을 얘기하는 힌트 구문은 얘를 언급해야만 합니다. 그런데 thank 그러면 뭐 grateful, thank 이런 표현 나올 수 있지만 apologize 그럼 동의 하나뿐이에요. I'm sorry. 이 꼭 나와야 돼요. I'm sorry. 그러면 I'm sorry. I apologize. 뒤에 나오는 걸 찾으시는 게 포인트입니다. 자, 그러면 왜 late for the meeting? 늦어서. 아니면 problem이 있어요. 무슨 problem? phone service. 전화가 안 되는 거죠. Mrs. train. 기차 때문에. 네 번째는 wallet. 지갑 때문에. 네 가지 중에 하나입니다. 9번을 봤더니 Why does the woman say Well, there is an express train service. 그러면 고속 기차 서비스가 있습니다. 이렇게 말했거든요. 왜 얘기했는지 모르겠어요. 그냥 기차 서비스가 있다는 건 누군가 어떻게 갑니까? 라고 얘기했을 때 방법을 얘기해 주거나 뭐 이런 패턴으로 쓰일 수가 있겠죠. 그럼 첫 번째, notify a new transit system. 그러면 새로운 트랜짓 시스템에 대해서 알려주기 위해서. 그렇다면 익스프레스 트레인이 뉴한 거여야 돼요. 예전에는 없었는데 만들었어. 이렇게 나와야 되는 거죠. 두 번째는 to correct wrong information. 자, 오늘 알려드리고 싶었던 가장 중요한 포인트는 이거예요. to correct wrong information. 자, 이렇게 to correct라는 애가 나와서 정답이 되는 경우가 사실 많지는 않아요. 그래서 잘못된 정보를 수정해 주거나 아니면은 뭐 understanding, 잘못된 understanding 같은 것, 그러니까 misunderstanding이겠죠. misunderstanding 같은 것을 뭐 correct 해주거나 아니면은 misconception 같은 거나 아니면 assumption 같은 거를, 추측 같은 거를 잘못한 wrong assumption 이런 것들을 correct 해주기 위해서라는 건 결국 무슨 얘기냐면 지금 이게 correct 하다는 거예요. 그죠? 그러려면 앞쪽에는 뭐가 있어야 되는 거죠? incorrect한 게 있어야 되는 겁니다.
근데 correct와 incorrect는 어떤 느낌이어야 되냐면 이런 거예요. 갑자기 앞에서는 바다 얘기를 하다가 뒤에서는 배 얘기를 한다. 그럼 바다와 배는 이게 맞고 틀리고 고쳐질 수 있는 게 아니잖아요. 그럼 예를 들어 앞쪽에서는 닥터야 이랬는데 뒤에서 티처야 이렇게 얘기하면 아 같은 직업이니까 닥터가 아니라 티처구나. 혹은 앞에서는 red야 그런데 뒤에서는 blue야 이렇게 얘기하면 아이고 색깔이 잘못됐구나 이렇게 대칭이 돼야 코렉트 해줄 수가 있는 거지. 앞쪽은 바다 뒤에는 갑자기 빵 이러면 바다랑 빵 코렉트 해줄 수 있는 게 아니거든요. 그래서 이런 to correct라고 얘기하는 형태의 이런 선택지가 답이 되기 위해서는 얘보다 앞쪽에 얘하고 대칭되는 뭐가 나와야 돼요. 즉 교통수단이 언급돼야 된다고요. 혹은 익스프레스가 아닌 게 나와야 되는 거죠. 그러니까 익스프레스가 아닌 regular train이 나오던가 그게 아니면 트레인이 아닌 또 다른 교통수단이 나오던가 이렇게 나와서 아 그게 아니라 다른 거야 라고 수정해준 그 옳은 부분이 익스프레스 트레인이어야 되는 거예요. 요거 이해하셨어요? to correct는 정답으로 많이 쓰이지 않아요, 여러분. 그런데 답이 될 때는 꼭 이렇게 대칭의 구조를 가져오기 때문에 선택지 속에 to correct가 나오면 아 뒤쪽에 있는 게 옳은 거니까 얘랑 같은 게 앞에서 언급되면 답으로 골라주시면 돼요. 자, 그 다음에 express your satisfaction 플러스죠. 진짜 만족스러워. express train 너무 좋아. 이거여야 되고요. 네 번째는 justify your choice. 뭔가 선택을 하는 거죠. 그렇다면 앞쪽에서 이게 좋아, 이게 좋아 라고 어쨌든 두 개의 비교가 있어야 하는 겁니다. 혹은 질문을 해서 선택을 하던가 뭘 타고 갈 거야? 이렇게 묻던가 비교나 질문이 있어야 한다. 이거 기억하시면 돼요. 이해하셨어요? 이 문제가 굉장히 중요합니다. 10번을 보시면 What will the man do next? 남자는 다음번에 무엇을 할 것입니까? 남자가 다음에 할 일. 그럼 첫 번째 케이스는 남자가 내가 할 거다. 두 번째 케이스는 여자가 시키는 거. 이렇게 좀 해보시오. you 하고 얘기하는 경우 둘 중에 하나가 됩니다. 자, 그러면 앱을 받을 거냐, 스마트폰을 살 거냐, 맵을 살 거냐, 아니면 링크를 보낼 거냐. 네 가지 중에 하나예요. 괜찮습니까? 자, 그러면 이제 대화를 다시 한번 들어볼게요. 앞에서 한번 들어봤지만 다시 한번 들어보면서 정리 한번 해보도록 하겠습니다. 가볼게요. Hi Joan, I'm sorry to keep you waiting. The traffic was terrible today. No problems. There were a lot of people late today because of traffic. Route 25 has been closed for improvement. Oh well, the bus is my only option to be here. Well, there is an express train service. Oh really? I didn't know that. I'm still new to this area. Where is the nearest train station? You can use your smartphone. They have an app for their services and street maps. 괜찮나요? 정답 찾으셨어요? 자, 그럼 첫 번째부터 하나씩 가봅시다. 남자가 사과한다. 그럼 I'm sorry. 이게 나와야 된다 그랬어요. 가볼게요. Hi Joan, I'm sorry to keep you waiting. 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 기다리게 해서 미안해. 그럼 기다리게 해서 미안하다는 건 늦었다는 거겠죠. 마저 가볼게요. The traffic was terrible today. Traffic terrible today. 그럼 트래픽이 안 좋았어. No problems. There were a lot of people late today because of traffic. There were a lot of people late today because of traffic. 다시 한번 쿡 찍어주죠. Sorry to keep you waiting. 기다리게 해서 미안해. 그랬더니 응 괜찮아. 많이 늦었어 사람들이. 그랬으니까 아 늦어서 미안하다는 얘기를 하는 거구나. 답은 A가 되겠구나. 이렇게 고르시면 될 것 같습니다. 괜찮아요? 자, 그럼 이제 9번에서 There is an express train service. 그러면 고속 기차 서비스가 있어. 이거 왜 나왔나 한번 볼게요. 그러면 봐요. 새로운 건지, 없던 게 만들어졌어를 얘기하고 있는 건지, 아니면 앞쪽에 또 다른 교통수단이나 익스프레스가 아닌 것에 대한 언급이 나오는 건지, 아니면은 진짜 만족한다 라는 말이 나오는 건지, 아니면 뭔가 선택을 하는 상황인지 보세요. 갑시다. Route 25 has been closed for improvement. Oh well, the bus is my only option to be here. 버스, The bus is my only option to be here. 교통수단. The bus is my only option to be here. 자, bus is my only option. 이니까 뭘 선택하는 건 아니에요. Well, there is an express train service. 자, 그럼 앞쪽에서 남자가 버스가 옵니다. 그랬더니 여자가 익스프레스 트레인이 있거든. 이렇게 말하면
이거 only 아니다 이거잖아요. 그러니까 잘못된 정보네 이것도 있거든 이니까 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르시면 되겠죠. 이런 유형이 아주 전형적인 to correct 유형입니다. 그러니까 이것 좀 잘 봐두셨으면 좋겠어요. 그래서 꼼꼼하게 다시 한번 스크립트를 잘 읽어보고 아 버스가 only 하다고 했으니까 아니야 이렇게 얘기하는 구조구나 이걸 잡아주실 수 있으셔야 합니다. 자 그럼 10번에서 남자가 다음에 할 일은 무엇일까 한번 가봅시다. Oh, really? I didn't know that. I'm still new to this area. I'm still new to this area. 뭐래요? I'm still new to this area. 아, 나 이 동네가 아직 처음이라서 나는 좀 스트레인저라서 온 지 얼마 안 돼서 잘 몰라. 이런 말이죠. Where is the nearest train station? You can use your smartphone. 스마트폰 나와서 스마트폰 체크했어요. 그리고 They have an app for their services and street maps. 앱과 스트림 맵이 있대요. 그러면 앱에 스트림 맵하고 서비스가 있대요. 그래서 앱도 나왔거든요. 근데 스마트폰을 사라는 게 아니라 쓰라는 거였으니까 결국 앱을 받으면 될 것 같아 라고 얘기하는 A가 되겠구나. 그래서 여기 나와 있는 스마트폰에서 혼동하시면 안 돼요. 여기 가장 중요한 단어 뭐예요? new. 새로운 스마트폰 아니었고요. 앱 받으세요 이거였으니까 정답이 A구나. 대강 듣고 풀면 안 되겠구나. 이거 기억해 두셔야겠습니다. 괜찮습니까? 자 그럼 파트 4도 하나 풀어볼게요. 아우 선택지가 대빵 길어요. 자, 이렇게 선택지가 길면 다 보고 풀기는 되게 힘들 것 같거든요. 그럴 때는 어떻게? 선택지의 명사 부분을 잘 본다. 그러면 일단 talk about 주제는 마케팅 프로젝트냐, 잡 오프닝이냐, 뉴 임플로이냐, 뉴 트레이닝 세션이냐 이렇게 명사 위주로 What happened recently? 최근에 어떤 일이 일어났습니까? 자, 최근에란 말이 나오면 이 최근에 해당하는 이 시간 표현이 근거가 돼요. 그러면 recent 아니면 아예 시간을 대놓고 언급을 하는데 이제 보통은 한 달보다 짧은 시간일 때가 많고요. 아니면 just 혹은 new 이런 패턴들 관련된 단어들이 언급이 됩니다. 그럼 얘를 근거로 찾으셔야 돼요. 그러면 최근에 메뉴에 뭐가 변화가 생겼냐? 영업 시간에 변화가 생겼냐? 트레이닝 매뉴얼이 생겼냐? 아니면 직원들에게 뭔가 변화가 생겼냐? 네 가지 중에 하나를 봐야죠. 13번을 보니까 What should the listeners tell Maria Pullman about? 이 사람에게 무엇에 관해 얘기해야 합니까? 그럼 이제 리스너가 나왔으니까 너희들 말해라. 누구에게? 마리아에게 뭐뭐에 관해서 이렇게 나와야 할 거니까 여러분들이 문제를 풀 때 이게 꼭 들려야 되는 거예요. 너희들 마리아에게 가봐. 마리아한테 말아봐. 이걸 찾으셔야 됩니다. 뭐에 대해서? Work preference. 좋아하는 일에 대해서. Vacation schedule. 그러면 휴가에 대해서. Job requirement. 업무 관련된 필요 조건들에 대해서. Scheduling issues. 그럼 어때요? schedule에 대해서. shift. 이런 스케줄에 대해서 네 가지 중에 하나래요. 자, 그러면은 어디 한번 들어보도록 합시다. 가볼게요. Attention please. I would like to present you our new shift manager Maria Pullman. Maria will be in charge of all restaurant affairs from 9 a.m. to 4 p.m. As you all know, we recently enhanced our lunch menu. With the wider and better lunch selection, our customer base has grown up markedly during lunchtime. So Maria will be responsible for retaining and training more employees to meet the increased demand during the lunch switch. She'll also be given the authority to manage the weekly work schedules for all of you. In her previous job as a shift manager at Sears, a local seafood restaurant, she has had extensive experience with training and scheduling staff members. I am sure she will be a great addition to our restaurant. Already, she is working on next week's work assignments, so if you have any say for the work schedule, you should talk to Maria ASAP. Let's all welcome her to our restaurant and try our best to make her feel at home. 자, 찾으셨어요? 좀 약간 듣기가 어려웠을 수 있어요. 호주 발음이거든요. 자, 그러면 11번부터. 자, 무엇에 대해서 얘기합니까? 주제. 주제는요, 일단 첫 세 문장에 귀를 딱 기울이고 문제를 풀어야 돼요. 자, 그럼 들어봅시다. Attention please. I would like to present you our new shift manager Maria Pullman. New shift manager. 새로운 shift manager에 대해서 얘기를 하는 거니까 새로운 shift manager라면 새로운 직원이잖아요. 아, 그럼 정답은 C가 되겠구나. 이렇게 고르시면 되겠죠. 조금 더 들어볼게요.
Maria will be in charge of all restaurant affairs from 9 a.m. to 4 p.m. As you all know, we recently enhanced our lunch menu. 그런데 갑자기 recently 하고 나오는 순간 아까 두 번째 질문에 얘가 근거라고 했으니까 빨리 두 번째 문제를 봐야 되는 거예요. recently, 최근에 뭐 했는데? As you all know, we recently enhanced our lunch menu. 런치 메뉴. As you all know, we recently enhanced our lunch menu. As you all know, we recently enhanced our lunch menu. 런치 메뉴를 enhance 했대요. enhance 하는 건 뭔가 강화하는 거잖아요. 따라서 메뉴에 변화가 있었구나 라는 걸 알 수가 있겠죠. 그럼 이제 남은 건 하나. 너희들 뭐뭐 있으면 마리아한테 말해. 마리아에게 말하시오가 나와야 돼요. With the wider and better lunch selection, our customer base has grown up markedly during the lunch time. 커스터머 베이스니까 마리아한테 말하는 거 아니고 So Maria will be responsible for retaining and training more employees to meet the increased demand during the lunch 이건 switch. 마리아가 할 거니까 니네 말해 아니고 She'll also be given the authority to manage the weekly work schedules for all of you. 스케줄 얘기가 나왔으니까 일단은 D를 째려보고 있는 거예요. In her previous job as a shift manager at Sears, a local seafood restaurant, she has had extensive experience with training and scheduling staff members. 이 여자의 경험에 대한 얘기라고 했으니까 너네 말해 이거 아니잖아요. I am sure she will be a great addition to our restaurant. 칭찬하고 Already, she is working on next week's work assignments. work assignment 할 일, So if you have any say for the work schedule, work schedule, you should talk to Maria ASAP. you should talk. So if you have any say for the work schedule, you should talk to Maria ASAP. So if you have any say for the work schedule, you should talk to Maria ASAP. Let's all welcome her to our restaurant and try our best to make her feel at home. 자, 여자 환영해 줍시다 이거거든요. 자, 그러면 지금 뭐라고 했냐면 여기 오타가 하나 있어요. extensive. 많은 경험 얘기할 때. 자, 그러면은 지금 여기서 if you have any say 할 말이 있으면 for your work schedule. 스케줄 관련돼서 할 말이 있으면 you should talk. 너희들 말하셔라가 나오잖아요. 여기까지가 나와야 된다면서요. 그 다음에 ASAP, as soon as possible 어떻게 발음해요? ASAP이라고 발음합니다. 그러면 정답은 D가 되겠구나 이렇게 고르실 수 있어요. 자, 파트 3, 4는 이렇게 문제를 풀 때 정확한 정답의 근거가 있어요. 그래서 그 근거를 찾고 근거 주변에서 답을 찾아주셔야지 내용을 듣고 이해한 다음에 내 머릿속에 있는 내용들을 끄집어내서 정답을 풀려고 하면 꼭 오답에 빠지게 되어 있습니다. 늘 정답은 근거가 있다. 이거 꼭 기억해 주시는 거 잊어버리지 마시고요. 자, 오늘 나와 있는 거에서 중요한 내용들 제가 좀 묶어서 정리해봤는데 도움 많이 되셨나요? 자, 이제 크리스마스인데 크리스마스에 시험을 보러 가서 나 내일 시험 보는데 크리스마스야 이러지 마시고 결과를 잘 받으면 더 행복해지지 않을까요? 그래서 우리 정말 목표 점수 해피하게 받으셔서 내일 크리스마스도 잘 보내셨으면 좋겠습니다. 여러분 미리 메리 크리스마스 고생 많이 하셨습니다.